Welcome to Icon India. So my name is G. Praveen Kumar. I am a faculty of nutrition. So today we discuss about CDPO examination pattern. First, the CDPO examination pattern, which is held in two steps or two stages. First stage is screening stage, and the second stage is main examination stage. So in screening stage there are total 150 marks which carry, and the main examination, which is mainly carry 330 marks. So in screening test there are two parts are there, part A and part B. In part A, which carry 75 marks, and part B, which carry 75 marks. Part A, which is mainly deals with general science and mental ability. So from part A, general science and mental ability. In part B, the concerned subject is home science and social worker. From this subject there are 25 marks will come in part B from the screening examinations. So in this part B there are three topics which is given in the syllabus. They are first topic is food science and nutrition, and second one is child development, and the third one is social workers. So here I am going to discuss about food science and nutrition. Okay, so and coming to main examination, after qualifying screening then we go for the main examination. In main examination again there are two parts are there. One is part A, second one is part B. Part A consists of 300 marks and part B is 30 marks. Part A is again which is divided into two paper 1 and paper 2. So here in paper 1 it is deal with general science and mental ability. So there are 150 marks will come from this general science and mental ability, and in part 2, which is mainly deals with again our concerned subject, that is home science and social worker. So it is also carry 150 marks. So here also same syllabus are mentioned in screening, that is which is divided into three topics which is given in paper 2 of main examination. They are, first one is food and nutrition, and second food science and nutrition, and the second one is child development, and the third one is social worker. So from these three topics there are 150 marks will carry in paper 2 of main examination. So total part A consists of 300 marks, paper 1 150, paper 2 150. And coming to part B, after qualifying main examination then they will call for interview. So that is part B. So part B 30 marks is nothing but interview. It is interview. Okay. So likewise this is the pattern of examination of CDPO, Child Development Project Officer Grade 1 job. So in this, here I am going to discuss about, my topic is food science and nutrition. In part in first stage of examination, that is screening, it carries 75 marks, and in part B main examination which carry from the 150 marks. So from my topics, from each topic there are 50 marks will come from main examination, and 25 marks come from the screening examination. Okay, so this is all are the examination pattern of CDPO.
So now before I start the topic, let us discuss and what are the subtopics which are given in food science and nutrition. So what are the subtopics and what are the main content which is given for us in food science and nutrition, we will discuss. Right. So topic is food science and nutrition. Food science and nutrition. It is the first topic in as screening as well as main examination. So in this there are total five subtopic which is given. There are total 5 subtopics which is given. In this, the very important and the first subtopic is basic food groups. Basic food groups which provide nutrition, required for normal health. They are energy giving food, and the second one is bodybuilding foods, and the third one is protective food. So in this first subtopic, the basic food group which provide nutrition and they are required for normal health. They are energy giving food, bodybuilding foods and protective foods. So these are the 3 types of foods which is given as a basic food group. And what are these topics and what are the food group which is given as for syllabus is, they are, first one is cereals, and second group is millets, and the third group is pulses and legumes, and fourth vegetables, and fifth one is fruits, and sixth one is milk and milk products, and seventh one is egg, and eighth one is meat and fish, and the ninth one is oil, seed and nuts. So these are the basic food group which is given as in the syllabus, that is basic food group which provide nutrition required for the normal growth. Out of this, all these, we here in this topic we will discuss about what are the cereals and what are their importance, and millets, pulses and legumes, vegetables, fruits, milks and milk product, eggs, meat and fish, and oil, seeds and nuts. So all these, from all these food group, what we have to focus means we mainly focus on their nutritive value, and also we need to focus from all these are their selection and their storage and their processing, and very important of cooking method of all these food group. So here in this we mainly focus on
what are the nutritive value of all this food, and what are the selection of all this food, and what are the storage of how we can storage those foods, all this food group, and what are the processing and what type of processing which is occur in this food group, and what are the cooking methods we applied to cooking this all this food group, and what are the effects of cooking and different basic food group. We will discuss all these things in first topic, that is basic food group. And before going to second topic, here the basic food group is nothing but simply the food group are classified into majorly 4 ways. So the food groups which is mainly classified into 4 ways. So the food group which is mainly classified based on their origin. First way by which the basic food group are classified based on origin. So based on origin of food, the food group are divided into 2 types. Some of the food which is come from the plant origin, so they are plant food, and some of the foods which is come from the animal, they are called animal origin, animal food. And second way by which the basic food group is classified into different group based on their functions. Based on their function, the basic food group are classified into 3 types. So they are energy giving food, second one is protective food, and the third one is body building food. So what are the here the given basic food group is directly based on their function. They are energy giving food and protective food and body building food. And here out of this 9 food group, and what are the food group which is comes under energy? It means that energy giving foods are like cereals and like millets and like millets, and also these are the major, and millets and oil seed and nuts. So these are the main food group which comes under energy giving food. And what are the food which comes under protective food? Out of these 9, the protective foods are majorly they are vegetables and fruits. And what are the food group which comes under body building? They are majorly is pulses and legumes, and also they are milk and milk product, and the egg and meat and fish, So these food group, pulses and legumes, and meat and fish, eggs, and pulses and legumes, milk and milk product, eggs, meat and fish. So these are the food groups comes under body buildings, and vegetables and fruits comes under protective food, and cereals, millets, oils and nuts, these are comes under energy food group. And again the basic food group is also classified based on their composition. And what do you mean by composition? Simply the food which is mainly consist of different chemical composition. A food which consists of different chemical compositions, they are based on chemical composition. The food group is also classified into different types. They are, in some food the protein component or chemical composition are carbohydrates, and the second one is proteins, and third one is lipids, and fourth one is minerals, and the last one is vitamins. All these are the different food group based on their chemical compositions. And again the food group are classified into different categories based on their nutritive value. So fourth group is, here I will write, fourth group is based on their nutritive value. The food group is classified into different types.
right. So here based on their nutritive value, it is the fourth way by which the basic food group are classified into different types. So based on sir, okay, so another way by which the food group are classified based on their nutritive value, అంటే వాటి యొక్క పోషక పదార్థాలని బేస్ చేసుకొని ఫుడ్ గ్రూప్ని ఇలా మనం డిఫరెంట్ కేటగిరీస్గా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు based on their nutritive value. So based on their nutritive value, the food groups are classified into different groups. For example, here we have like cereals. Cereals ante nothing but trunadhanyalu, and second one is millets, chirudhanyalu. So ikkada trunadhanyalu anaga different types of like rice gani, wari and wheat and maize and barley and oat and rye. So these are the different types of food which is comes under cereals. And millets, chirudhanyalu. So in chirudhanyaల్లో ముఖ్యంగా మనకు వచ్చేటువంటి ఫుడ్స్ ఏంటంటే like ragi and bajra and jowar or sorghum అని కూడా అనొచ్చు, sorghum. Okay, and another group nutritive value in which they are pulses or legumes. సో ఇందులో ముఖ్యంగా మనకు దీన్ని మనం ఏమంటామంటే పప్పు దినుసులు అనొచ్చు, సో ఇందులో మనకు వచ్చేటువంటి ముఖ్యమైన ఆహార పదార్థాలు ఏంటి అంటే ఇన్ విచ్ మెయిన్లీ లైక్ బీన్స్ అండ్ బ్లాక్ గ్రామ్ అండ్ బెంగాల్ గ్రామ్ and lentils ఇలా మనకు different types of food which is comes under pulses. And coming to fourth, oil seed and nuts అనేది కూడా మనకు ఒక రకమైన న్యూట్రిటివ్ వాల్యూని బేస్ చేసుకొని ఫుడ్ని ఇలా గ్రూప్గా డివైడ్ చేశారు. అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ ఫిష్ అండ్ సిక్స్త్ వన్ ఈజ్ మీట్ అండ్ milk and milk products. సో మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ కిందికి వచ్చేసరికి మనకు వెరైటీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లైక్ మనకు కర్డ్ అని కానీ, ఓకే, అండ్ చీజ్ అండ్ ఇలా మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫుడ్స్ ప్రోడక్ట్స్లో కూడా మనకు ఈ న్యూట్రిటివ్ వాల్యూస్ అనేవి డిఫరెంట్ ఉంటాయి. అండ్ కమింగ్ టు వెజిటేబుల్స్ అండ్ ఇంకోటి మనకు లైక్ ఫ్రూట్స్ అండ్ ఆయిల్స్ అండ్ ఫ్యాట్స్ అండ్ షుగర్ అండ్ jaggery and last one is condiments and spices. సో ఇలా మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ గ్రూప్ని దేని ఆధారంగా చేసి వీటిని ఇలా క్లాసిఫై చేశారంటే బేస్డ్ ఆన్ దేర్ న్యూట్రిటివ్ వాల్యూ. సో ఇలా మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ గ్రూప్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ nutritive value. Okay, so and in previous we discussed different types of basic food group are classified into different way. So what we have discussed in first two, based on their origin, we discussed based on origin there are two, plants and animals, and second one is based on their functions. We discussed there are three types of bodybuilding, energy giving and protective, and third one based on their chemical composition. ఫుడ్ గ్రూప్ని మనం ఇలా 5 రకాలుగా డివైడ్ చేస్తున్నాం. ఏంటి ఆ 5 రకాలు అంటే అందులో ఒకటి కార్బోహైడ్రేట్, పిండి పదార్థాలు అని, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ప్రోటీన్ అంటే మాంసకృతులు అని,
మాంసకృతులు అని, అండ్ ఫ్యాట్స్ ఆర్ లిపిడ్స్ అని, అండ్ తర్వాత మినరల్స్ పోషకాలు, మినరల్స్ అండ్ వైటామిన్స్. సో ఇలా మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ గ్రూప్ని మనం ఇలా డివైడ్ చేయగలం. అండ్ లాస్ట్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఇస్ దేని ఆధారంగా మనం ఇలా ఫుడ్ గ్రూప్ని ఇలా డివైడ్ చేసినాం అంటే న్యూట్రిటివ్ వాల్యూ. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా మనకు ఇవన్నీ ఒక న్యూట్రిటివ్ వాల్యూకి సంబంధించిన అన్నీ కూడా. సో we mainly focus on different types of their nutritive value and what are the different types of nutritive values are there in each food group. We will go for next sections. Okay, and coming to second subtopic which is given in food science and nutrition is second topic, food poisoning. Food poisoning. So in food poisoning and మనకి ఆహారం విషతుల్యం అవ్వడం అనేది, ఇంకోటి ఫుడ్ అలర్జీకి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు మనకు సెకండ్ టాపిక్లో. అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ బయాలజికల్ ఫంక్షన్ అంటే వాట్ బయాలజికల్ ఫంక్షన్ అండ్ సోర్సెస్ అండ్ డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్. ఏంటి మనకి ఇచ్చినటువంటి న్యూట్రియంట్స్ అంటే అవి కార్బోహైడ్రేట్స్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ప్రోటీన్స్ and third one is fats and minerals and vitamins. సో ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఇవన్నీ న్యూట్రియంట్ పోషకాల యొక్క వాటి యొక్క ఆ పోషకాలు నిర్వహించే విధులు, ఫంక్షన్స్, అండ్ ఈ పోషకాలు అనేవి మనకు ఎక్కడ వనరులు ఏంటి, ఇవి మనం ఏ ఆహార పదార్థాల నుంచి మనకి న్యూట్రియంట్స్ అనేవి లభిస్తుంది అనేది మనం ఇక్కడ స్టడీ చేయాలి. అండ్ ఒకవేళ మనం తీసుకునేటువంటి ఈ న్యూట్రియంట్ అంటే ఈ పోషకాల లోపం వల్ల మనకు వచ్చేటువంటి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వ్యాధులు ఏంటి అనేది మనం ఇక్కడ స్టడీ చేయాలి. కానీ ఇన్ ఎగ్జామ్లో మాత్రం ఈ 3 ఆస్పెక్ట్స్ నుంచే కాకుండా అండ్ వేరే ఆస్పెక్ట్స్ నుంచి కూడా అడగచ్చు. సో ఇక్కడ మనం ఒక్కొక్క న్యూట్రియంట్ గురించి చెప్పేటప్పుడు నేను వాటికి సంబంధించినటువంటి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐ విల్ హియర్ గివింగ్. సో ఇందులో మనకు సంబంధించిన నేను ఇక్కడ మీకు ఇచ్చేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు ఒక్కొక్క పోషకం యొక్క అంటే ఒక్కొక్క న్యూట్రియంట్స్ యొక్క వాటి యొక్క ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తాను. అసలు కార్బోహైడ్రేట్ అంటే ఏంటి అని, ప్రోటీన్ అంటే ఏంటి, ఫ్యాట్ అంటే ఏంటి అనేది ఫస్ట్ హియర్ ఐ విల్ గివ్ ఇంట్రడక్షన్ ఏంటి అనేది ఇస్తాను. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ మరి ఈ కార్బోహైడ్రేట్లో కూడా మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు మోనోసాకరైడ్స్ అని, డైసాకరైట్ అని, ఆలిగోసాకరైడ్స్ అని, పాలిసాకరైడ్ అని మనకు డిఫరెంట్ వివిధ రకాల కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటే పిండి పదార్థాలు అనేవి మనకు కనిపిస్తుంటాయి. సో వాటి యొక్క క్లాసిఫికేషన్ అంటే అప్పుడప్పుడు మనకు ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్స్ అనేవి బిహైండ్ దట్ బయాలజికల్ క్వశ్చన్ సోర్సెస్ అండ్ డెఫిషియన్సీ నుంచి కూడా అడగచ్చు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఎగ్జామ్ దే విల్ ఆస్క్ సో విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ కార్బోహైడ్రేట్ ఇస్ కమ్స్ అండర్ ఆలిగోసాకరైడ్ మీన్స్. సో ఈ కింది ఇచ్చిన వాటిలో ఆలిగోసాకరైడ్కి సంబంధించిన కార్బోహైడ్రేట్ ఏది అనేది మనకు అప్పుడప్పుడు ఎగ్జామ్లో వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. కాబట్టి వాటిని మనం గుర్తుంచుకోవడానికి మనం ఇక్కడ ఈ ఇచ్చినటువంటి అన్ని న్యూట్రియంట్ యొక్క క్లాసిఫికేషన్ కూడా వాటి యొక్క వర్గీకరణ కూడా మనం ఇక్కడ స్టడీ చేయడం జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ క్లాసిఫికేషన్ అనేది కూడా మనం ఇక్కడ స్టడీ చేయాలి. సో క్లాసిఫికేషన్ స్టడీ చేసిన తర్వాత నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి అన్ని పోషకాల యొక్క ఫంక్షన్ గురించి స్టడీ చేయాలి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఒక్కొక్క న్యూట్రియంట్కి ఒక్కొక్క ఫంక్షన్స్ అనేవి మనం చూస్తూ ఉంటాం. సో మేజర్గా ఇప్పుడు కార్బోహైడ్రేట్ యొక్క మేజర్ ఫంక్షన్ ఏంటి, విచ్ ప్రొవైడింగ్ ఎనర్జీ, మన బాడీకి ఎనర్జీని ప్రొవైడ్ చేసేటువంటి మన వెరీ ఇంపార్టెంట్ న్యూట్రియంట్ ఈజ్ కార్బోహైడ్రేట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోటీన్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి, మన బాడీ బిల్డ్ అవ్వడానికి, మన బాడీ గ్రోత్ కానీ డెవలప్మెంట్ అవ్వడానికి అవసరమైనటువంటి వెరీ ఇంపార్టెంట్ న్యూట్రియంట్ ప్రోటీన్. అలా ఒక్కొక్క న్యూట్రియంట్స్కి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ అనేవి మనం చూస్తుంటాం. అంటే ఇక్కడ మనం దేని మీద ఫోకస్ ఎక్కువ చేయాలి అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ న్యూట్రియంట్ హ్యాస్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్.
different types of role in human body, and here we discuss what are the different types of roles and functions which is performed by different types of nutrients. Here we discuss. Okay, and now coming to after function, what we have discussed here, we mainly focus on their sources. ఏంటి ఈ సోర్సెస్ అంటే ఏంటంటే మనకు ఇక్కడ కార్బోహైడ్రేట్ అనేవి అన్ని రకాల ఆహార పదార్థాల నుంచి లభించదు. అంటే కొన్ని పోషకాలు అనేవి కొన్ని న్యూట్రియంట్స్ నుంచి, కొన్ని ఆహార పదార్థాల నుంచి మాత్రమే మనకు అవైలబుల్ ఉంటుంది. హియర్ మరి ఆ కార్బోహైడ్రేట్ అనే పోషకం ఏ ఆహార పదార్థాల నుంచి లభిస్తాయో వాటిని మనం సోర్సెస్ కింద మనం ఫోకస్ చేయాలి. ఓకే, సో అలా మనం ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సోర్సెస్ హియర్ వి డిస్కస్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ న్యూట్రియంట్. అండ్ అలాగే సోర్సెస్ తర్వాత ఇక్కడ ఏంటంటే మనం దేని మీద ఫోకస్ చేయాలి అంటే ఆర్డిఏ అంటే ఏంటి అంటే రికమెండెడ్ డైలీ అలవెన్స్. రికమెండెడ్ డైలీ అలవెన్స్ అంటే మనకు మనం వినే ఉంటాము ఐసీఎంఆర్ అని, మనకు ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్, ఇది న్యూఢిల్లీలో ఉంది. ఈ ఐసీఎంఆర్ అనేది ఎవ్రీ ఇయర్ ఏం చేస్తుందంటే మనకు కావాల్సినటువంటి న్యూట్రియంట్స్ ఎంత తీసుకోవాలి ఏంటి, మరి ఇన్ఫాంట్ చిన్న పిల్లలకైతే, అప్పుడే పుట్టిన శిశువులకైతే ఎంత తీసుకోవాలి, చిల్డ్రన్కి అయితే న్యూట్రియంట్ ఎంత తీసుకోవాలి, అండ్ అడోల్సెన్స్ వాళ్ళకు న్యూట్రియంట్స్ ఎంత అవసరము, మరి అడల్ట్ వాళ్ళకు ఎంత న్యూట్రిషన్ అవసరము, మరి ప్రెగ్నెంట్ అండ్ లాక్టేషన్ ఉమెన్స్, ఓకే, వాళ్ళకు కూడా న్యూట్రిషన్ అనేది వాళ్ళకు ఎక్కువనే అవసరం వెన్ కంపేర్ టు అదర్ న్యూట్రియంట్. సో అయితే ఇక్కడ ఐసీఎంఆర్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే విచ్ గివ్ సమ్ రికమెండేషన్ టు ఇంటేక్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్. మరి కార్బోహైడ్రేట్ని మనం ఎంత తీసుకోవాలి, చిన్నపిల్లలు ఎంత తీసుకోవాలి, అండ్ పెద్దవాళ్ళు ఎంత తీసుకోవాలి, మరి గర్భిణీ స్త్రీలు ఎంత తీసుకోవాలి, ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఎంత అమౌంట్లో న్యూట్రియంట్ తీసుకోవాలనే గైడ్ లైన్స్ ఎవరు ఇస్తారంటే ఐసీఎంఆర్ ఇస్తుంది. ఓకే, ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్. సో ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఇన్ న్యూఢిల్లీ. ఇది ఎక్కడ ఉందంటే న్యూఢిల్లీలో ఉంది. సో ఇది ఇచ్చేటువంటి గైడ్ లైన్స్నే మనం ఎంత అమౌంట్లో మనం న్యూట్రియంట్ని తీసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ ప్రోటీన్ని కనుక మనం చూస్తున్నట్టయితే రోజుకి 100 గ్రామ్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఎక్కువ అమౌంట్ కూడా తీసుకోవద్దు, దానికంటే తక్కువ అయినా తీసుకోవద్దు. ఇఫ్ యూ టేక్ ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ బిహైండ్ దట్ వాల్యూ దెన్ ఇట్ లీడ్స్ టు సమ్ డిసీజెస్. కొన్ని వ్యాధులు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మరి అంతకంటే తక్కువగా తీసుకున్నా కూడా మనకు వచ్చే వ్యాధులు ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తినేటువంటి ఆహారంలో ప్రోటీన్ యొక్క లోపం వల్ల మనకు వచ్చేవి రెండు ముఖ్యమైన వ్యాధులు మనం చూస్తూ ఉంటాము. దే ఆర్ క్వాసియోర్కర్ అండ్ మరాస్మస్. ఇవి మనం తినే ఆహారంలో గనక ప్రోటీన్ యొక్క అవైలబిలిటీ కనుక తక్కువగా ఉన్నట్లయితే మనకి 2 వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. సరే, మరి అంతకంటే ఎక్కువగా, అంతకు మించి అంటే ఇప్పుడు 100 గ్రామ్కి మించి ఎక్సెస్ అమౌంట్లో కనుక తీసుకుంటే కూడా ప్రాబ్లమే. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ని మన బాడీలో క్రియేట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఐసీఎంఆర్ ఇచ్చినటువంటి గైడ్లైన్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ గైడ్లైన్స్ని బేస్ చేసుకొని విచ్ టైప్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్ షుడ్ టేక్ ఇన్ రిక్వైర్డ్ క్వాంటిటీ అనేది మనం ఇక్కడ కంపల్సరీగా వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ హియర్ వీ నీడ్ టు డిస్కస్. బికాస్ ఆఫ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ మాత్రం ఈ రికమెండెడ్ డైలీ అలవెన్స్ నుంచి వస్తుంది. ముఖ్యంగా మీరు ఇక్కడ దేనిపైన ఫోకస్ చేయాలంటే ఇన్ఫాంట్ ఎంత తీసుకోవాలి, అంటే అప్పుడే పుట్టిన శిశువునికి ఎంత న్యూట్రియంట్స్ అనేవి అవసరము, అండ్ అడోలసెన్స్ వాళ్ళకు ఎంత న్యూట్రియంట్ కావాలి, అండ్ ప్రెగ్నెంట్ అండ్ లాక్టేషన్స్ ఉమెన్కి ఎంత అమౌంట్లో ఈ న్యూట్రియంట్స్ అనేవి కావాలనేది మనకి ఇక్కడ ఈ ఆర్డిఏ రికమెండెడ్ డైలీ అలవెన్స్లో మనం క్లారిటీగా స్టడీ చేస్తాము. ఓకేనా, రైట్. సో అండ్ ఆర్డిఏ తర్వాత మనం ఇంకా ఫోకస్ చేయాల్సింది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే డెఫిషియన్సీ అంటే లోపం. సో డెఫిషియన్సీ అంటే ఒకవేళ మనం తీసుకున్నటువంటి ఆహారంలో వీటి యొక్క అవైలబిలిటీ కనుక తక్కువగా ఉన్నట్లయితే మనకు వచ్చేటువంటి లోపాలు ఏంటి అనేది మనం ఈ డెఫిషియన్సీ కింద మనం స్టడీ చేస్తాం. సో లైక్ వైజ్ దీస్ ఆర్ ది మేజర్ ఏరియాస్ లైక్ ఇంట్రడక్షన్, ఐ విల్ గివ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే నేను కొన్ని అసలు కార్బోహైడ్రేట్ ఏంటి, ఫ్యాట్స్ ఏంటి, ప్రోటీన్స్ ఏంటి, అసలు మినరల్ ఏంటి, మన బాడీకి ఎందుకు అవసరం అంటే జస్ట్ పెరిఫెరల్ ఇంట్రడక్షన్. దే ఆర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ అవర్ ఎగ్జామినేషన్. అలాంటి ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చి తర్వాత వాటి క్లాసిఫికేషన్, ఆ తర్వాత ఫంక్షన్, ఆ తర్వాత అవి లభించే ఆహార పదార్థాలు ఏంటి అనేవి, తర్వాత రోజుకి మనం ఎంత అమౌంట్లో తీసుకోవాలి, ముఖ్యంగా ఇన్ఫాంట్, అడోలసెంట్స్ అండ్ ప్రెగ్నెంట్ అండ్ లాక్టేషన్ ఉమెన్ ఎంత తీసుకోవాలి,
అండ్ వాటి యొక్క లోపం వల్ల వచ్చే వ్యాధులు ఏంటి అనేది మనం ఇవన్నీ ఆస్పెక్ట్స్ని స్టడీ చేయాలి అండర్ దిస్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్, ప్రోటీన్, ఫ్యాట్, మినరల్స్ అండ్ విటమిన్స్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. From this only we are expected many number of questions from this area. So I will focus this area. Okay, and ఇక్కడ మనం ఫుడ్ పాయిజనింగ్ అన్నాం. అంటే ఆహారం అనేది విషతుల్యం అవ్వడం. ఆహారం ఎప్పుడైతే విషతుల్యం అవుతుంది అంటే ముఖ్యంగా ఆహారం విషతుల్యం అవ్వడానికి దెర్ ఆర్ మేజర్లీ 4 రీజన్స్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. మేజర్లీ అంటే దెర్ ఆర్ వేరియస్ రీజన్స్ ఆర్ దేర్ ద ఫుడ్ బికమ్ పాయిజన్. ఇక్కడ మనం ముఖ్యంగా మనం ఫోకస్ చేయాల్సినటువంటి ఏరియాస్ ఏంటంటే 4 ఏరియాస్. ఆ 4 ఏరియాస్లో ఇక్కడ నేను సింపుల్గా ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, కానీ తర్వాత క్లాసెస్లో మాత్రం ఇన్ డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వాట్ ఆర్ ది కాజెస్ ఆఫ్ ఫుడ్ పాయిజనింగ్ అనేది. అయితే ఇక్కడ ఫుడ్ అనేది పాయిజన్ ఎలా అవుతుందంటే బికాస్ ఆఫ్ డ్యూ టు అడిషన్ ఆఫ్ సమ్ కెమికల్స్. అంటే కొన్ని కెమికల్స్ అనేవి కొన్ని రసాయన పదార్థాలు ఉన్నటువంటి న్యాచురల్ ఫుడ్లో యాడెడ్ అవ్వడం వల్ల ఆ ఆహారం ఏమవుతుందంటే విషతుల్యం అవుతుంది. సో అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, అడిషన్ ఆఫ్ సమ్ కెమికల్స్, అడిషన్స్ ఆఫ్ సమ్ కెమికల్స్, కొన్ని రసాయన పదార్థాలు యాడ్ అవ్వడం వల్ల ఆహారం అనేది పాడవుతుంది. ఇంకా ఆహారం ఎప్పుడు పాడవుతుంది అంటే ఆ ఆహారంలోనే కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి ఆహారాన్ని పాడు చేస్తాయి అన్నట్టు. అంటే ద ఇట్ సెల్ఫ్ అంటే ద ఫుడ్ ఇట్ సెల్ఫ్ బికమ్ పాయిజన్స్. ఓకే, అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వచ్చేటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఈ ఫుడ్ పాయిజనింగ్ అవ్వడానికి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ ఒక మైక్రో ఆర్గానిజం, ఒక సూక్ష్మ జీవులు కూడా దీనికి ఫుడ్ని పాయిజన్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంది. అందులో ముఖ్యంగా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫుడ్ పాయిజనింగ్ మైక్రో ఆర్గానిజం ఈజ్ బ్యాక్టీరియా. ఈ బ్యాక్టీరియా ఏం చేస్తుంది అంటే కొన్ని టాక్సిన్ విషాన్ని దాన్ని రిలీజ్ చేస్తుంది ఇన్ ద ఫుడ్, దెన్ ద ఫుడ్ బికమ్ పాయిజన్. మరి అలాంటి బ్యాక్టీరియల్ టాక్సిన్స్ అనేవి ఏ మైక్రో ఆర్గానిజం నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతుందని మనకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ మనం ఇన్ ఫుడ్ పాయిజనింగ్లో మనం దేని గురించి స్టడీ చేస్తాం, బ్యాక్టీరియల్ టాక్సిన్స్. సో బ్యాక్టీరియల్ టాక్సిన్స్ ఇలా మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ నియర్లీ ఒక 5 to 10 టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా అవి ప్రొడ్యూస్ చేసే టాక్సిన్ ఏంటి, దానివల్ల ఏ ఆహార పదార్థం అనేవి పాయిజన్ అవుతుంది అనేది మనం ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో మనం క్లియర్గా డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, అండ్ ఇంకోటి బ్యాక్టీరియాతో పాటు ఇంకో మైక్రో ఆర్గానిజం కూడా ఈ ఫుడ్ని పాయిజన్ చేస్తుంది, దట్ ఈస్ ఫంగై. సో ఫంగల్ టాక్సిన్. సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫంగల్ విచ్ మేక్ ది ఫుడ్ యాజ్ ఏ పాయిజన్ టు బికమ్ పాయిజన్. సో ఇలా మనం ఫుడ్ పాయిజనింగ్లో మనం ఇలా 3 ఏరియాస్లో అవి వాట్ ఆర్ ది కెమికల్స్ వి యూజింగ్, the chemicals which are harm or which are poison to the food అనేవి, and what are the food factor which itself become poison అనేవి, అండ్ ఏంటి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా, మరి ఏ టైప్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా, మరి అవి రిలీజ్ చేసే టాక్సిన్స్ ఏంటి, మరి అది ఏ ఆహార పదార్థాలను అది ఇట్ బికమ్ టాక్సిన్ చేస్తుంది అనేవి, అండ్ ఫంగల్ టాక్సిన్ అంటే మరి ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫంగైస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫంగస్ విచ్ బికమ్ టాక్సిన్ దట్ ఈస్ ఆస్పర్జిల్లస్. మనం వినే ఉంటాం ఆస్పర్జిల్లస్ నుంచి వచ్చేటువంటి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టాక్సిన్స్ అనేవి ఫుడ్ని పాయిజన్ చేస్తుందని. ఓకేనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాక్టీరియా టాక్సిన్లో మనం కామన్గా వినేటువంటి పేరు ఏంటంటే బొట్యులిజం అనేది ఇట్ ఈస్ అ వెరీ హార్మ్ఫుల్ అండ్ వెరీ డేంజరస్ టాక్సిన్ విచ్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ది బ్యాక్టీరియా దట్ ఈస్ క్లాస్ట్రీడియం బొట్యులినం. ఇది క్లాస్ట్రీడియం బొట్యులినం. సో ఇలా మనకు నాట్ ఓన్లీ క్లాస్ట్రీడియం బొట్యులియం సింగిల్ bacteria which can make the food become poison, there are various a number of bacterial toxins are there. How those different types of bacterial toxin and they poison the food, and what are the food which is poisoned by the different types of bacteria అనేది మనం ఇక్కడ క్లారిటీగా క్లియర్గా చెప్పుకుంటాం ఇన్ నెక్స్ట్ కమింగ్ వీడియోస్. అండ్ కమింగ్ టు ఫుడ్ అలర్జీ ఏంటి, కొందరికి మనం చూస్తూ ఉంటాము కొన్ని ఫుడ్ అనేవి తన బాడీకి పడక కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి మనం కామన్గా చూస్తూ ఉంటాం, దే ఆర్ కాల్డ్ ఫుడ్ ఎలర్జీ. మరి ఫుడ్ ఎలర్జీకి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడంలో మేజర్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే దెర్ ఆర్ మనం ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం ఫస్ట్ టాపిక్లో డిఫరెంట్ బేసిక్ ఫుడ్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయని, అవునా. సో ఈ డిఫరెంట్ బేసిక్ ఫుడ్ గ్రూప్లో మన కొన్ని ఫుడ్ గ్రూప్ అనేవి కొందరి యొక్క బాడీ ఇమ్యూన్ సిస్టానికి ఎగ్నెస్ట్గా వర్క్ చేయడం వల్ల the body of immune system which react against to those food, then the food become allergy to the human body. మరి అలాంటి ఫుడ్ ఎలర్జీ మరి ఏ టైప్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఎలర్జీ ఏ టైప్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తా అనేది మనం ఇక్కడ
ఫుడ్ ఎలర్జీలో మనం క్లియర్గా చెప్పుకుంటాము. అయితే ఇప్పటివరకు ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్లో ఫుడ్ ఎలర్జీకి సంబంధించినటువంటి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ there are mainly 8 different types of food become allergy to the most of the population or most of the individuals. మరి ఆ 8 ఫుడ్ ఎలర్జీకి సంబంధించినటువంటి ఫుడ్స్ ఏంటి అనేది మనం ఒక రఫ్గా ఇక్కడ ఒక నేమ్ ఇచ్చేస్తాను, బట్ వాటి యొక్క ఇన్ డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రం మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో క్లారిటీగా చెప్పుకుంటాము. మరి అలాంటి ఫుడ్ ఎలర్జీకి సంబంధించినటువంటి 8 దే ఆర్ లైఫ్ థ్రెటనింగ్ ఫుడ్ ఎలర్జీ. దే ఆర్ లైఫ్ థ్రెటనింగ్ అన్నట్టు, అంటే అవి గనక వస్తే లైఫ్కే ప్రాబ్లం అన్నట్టు, అంటే దే లీడ్స్ టు డెత్ ఆల్సో. అలాంటి ఫుడ్ ఉన్నటువంటి అలాంటి ఎలర్జీని కలిగించే ఫుడ్స్ ఏంటి అంటే మేజర్లీ దెర్ ఆర్ 8. హౌ మెనీ ఫుడ్ ఎలర్జీస్ ఆర్ దేర్? 8. ఇన్ విచ్ ఫుడ్, అందులో వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ మోస్ట్ కామన్ ఫుడ్ ఎలర్జీ ఈజ్ వి ఫ్రీక్వెంట్లీ మనం వినే ఉంటాము మిల్క్. కొందరికి మిల్క్ అనేవి పడదు, అవునా? కొందరికి మిల్క్ తాగితే వాళ్ళకి మన బాడీలో ఆ ఇమ్యూనిటీ, వాళ్ళ బాడీకి సంబంధించిన ఇమ్యూనిటీ అనేది ఎగ్నెస్ట్గా రెస్పాన్స్ అవ్వడం వల్ల వాళ్ళకు ర్యాషెస్ కానీ ఇంకా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ అనేవి మనం చూస్తూ ఉంటాం. మరి అలాంటి వాళ్ళలో అసలు ఈ మిల్క్లో ఉండేటువంటి విచ్ కెమికల్ అండ్ విచ్ ఇంగ్రీడియంట్, వాట్ ఆర్ ది విచ్ ఇంగ్రీడియంట్ విచ్ లీడ్స్ ఎలర్జీ టు దోస్ పీపుల్స్ అనేది మనం ఇక్కడ క్లారిటీగా తెలుసుకుంటాం. అండ్ ఇంకో కొందరు ఎగ్ కూడా తినరు. ఈ ఎగ్ తింటే కొందరికి ఎలర్జీ అనేది వస్తుంటుంది, అలా ఎగ్ కూడా. అండ్ కొందరికి ఫిష్ తినడం వల్ల, ఇంకా కొందరేమో షెల్ ఫిష్ ఇది తినడం వల్ల కూడా కొందరికి ఎలర్జీ అనేవి మనం కలిగి చేస్తుంది. అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంకోటి మనకు ప్లాంట్కి సంబంధించినటువంటి కూడా కొందరికి పీనట్ తినడం వల్ల కూడా ఎలర్జీ అనేది రావడం జరుగుతుంది. అండ్ దాంతోపాటు ట్రీ నట్స్ తినడం వల్ల. సో అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ వీట్. కొందరికి వీట్ కూడా పడదు, ఎందుకంటే వీట్లో ఉండేటువంటి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంగ్రీడియంట్స్, కెమికల్స్ విచ్ లీడ్స్ ఎలర్జీ టు దోస్ పీపుల్స్. అండ్ మరి వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఈచ్ ఫుడ్ గ్రూప్ అనేది మనం క్లారిటీగా తెలుసుకుంటాం. ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎలా అడుగుతారంటే మరి ద ఇంగ్రీడియంట్ ఆర్ ది కెమికల్ విచ్ ఈజ్ present in milk which influence the allergy అనేది మనకు ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి మనకి ఇక్కడ రేజ్ అవుతాయి. మరి ఇక్కడ కూడా మనం ఎలా డిస్కస్ చేసుకుంటామంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్ అండ్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్ విచ్ లీడ్స్ ఎలర్జీ టు ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ గ్రూప్ అనేవి మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటాం. అండ్ వీటితో పాటు కొందరు సోయాబీన్ తినడం వల్ల కూడా కొందరికి ఎలర్జీ అనేవి రావడం జరుగుతుంది. సో మొత్తానికి ఇక్కడ మనం ఫోకస్ చేయాల్సినటువంటి ఫుడ్ గ్రూప్స్ ఎన్ని? 8. What are those 8 food group which leads allergy ante? They are milk, egg, fish, shellfish, peanuts, tree nuts, wheat, soybean. Yes, so these all are 8 food are threatening to the human life.